सर्व संघ परित्याग केलेल्या स्वामीजींकडूनच एका फर्स्ट PU विद्यार्थिनीवर बलात्कार झाल्याचा आरोप समोर आलाय. विद्यार्थिनीला लॉजमध्ये नेऊन तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप बेळगावातील प्रसिद्ध स्वामीजींवर लागला असून मुडलगी पोलीस ठाण्यामध्ये त्यांच्या विरोधात पॉक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. बेळगाव जिल्ह्यातील रायबाग तालुक्यातील मेखळी गावातील राम मंदिर मठाचे लोकेश्वर स्वामीजी यांच्या विरोधात FIR दाखल करण्यात आलाय. रायचूर आणि बागलकोटमधील लॉजमध्ये नेऊन स्वामीजींनी पीडित मुलीवर बलात्कार केल्याचे आरोप आहेत. स्वामीजींनी बलात्काराची माहिती कोणाला सांगितल्यास ठार मारण्याची धमकीही दिल्याचं पीडित मुलगी व तिच्या वडिलांनी सांगितलंय. पीडितीचे वडील आणि ते दोघेही राम मंदिर मठाचे भक्त असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. गेली 2 वर्षे वडिलांच्या तब्येतीचे कारण सांगून ते मठात नियमित जात होते आणि मुलगीही त्यांच्या सोबत जात होती. 13 मे रोजी कानट्टी गावातील मामाच्या घरी जाऊन परत येत असताना तुला घरी सोडतो असं सांगून लोकेश्वर स्वामीजी तिला कारमध्ये घेऊन गेले. मात्र घरी न सोडता थेट रायचूरमधील लॉजमध्ये नेले. मुलीने घरासमोर गाडी थांबवण्याची विनंती केली असतानाही धमकी देत लॉजमध्ये 2 दिवस ठेवून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर बागलकोटमध्ये आणून तिथेही एका लॉजमध्ये एका दिवसासाठी तिच्यावर अत्याचार केला. नंतर महालिंगपूरमध्ये तिला सोडले आणि पुन्हा धमकी दिली की ही गोष्ट कुणाला सांगितलं तर तिला ठार मारेल. सुमारे 1 आठवड्यानंतर पीडित मुलीने हा प्रकार आपल्या पालकांना सांगितला. पालकांच्या सल्ल्याने पीडित मुलगी मुडलगी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रार दाखल होताच पोलीस आणि लोकेश्वर स्वामीजींना अटक केली असून त्यांना हिंडलगा जेलमध्ये पाठवण्यात आले. ज्या ठिकाणी धर्मग्रंथ विभूती असायला हव्या अशा मठात कुऱ्हाड, मच्छी, कोयता सापडले आहेत. स्वामीजींच्या अटकेनंतर मेखळी गावातील ग्रामस्थांनी मठाची तपासणी केली असता ही शस्त्रास्त्रे आढळली. ग्रामस्थांनी स्वामीजींवर गंभीर आरोप करत सांगितले की त्यांच्या वागणुकीबाबत आम्ही अनेकदा पोलिसांच्या निदर्शनास आणले होते. ते वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील लोकांना अंधश्रद्धेची पद्धत, मटका नंबर सांगतात. पैशाच्या लोभात इतर जिल्ह्यातील लोक मठात येतात. कशाही परिस्थितीत स्वामीजींची सुटका होऊ नये. लोकेश्वर स्वामीजींमुळे आमच्या गावाचे नाव खराब झालं आहे असे ग्रामस्थांनी संतापाने सांगितले. ಸುಮಾರು 2019 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರವ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲದ್ರವ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಊರು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಜನರು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇವ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಇವ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಇವನ ಇದನ್ನುಗಳ ಚಾಳಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಡೆದು ಇವೇನು ಮಾಡೋದು, ಮಟಕ ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಂತಲೇ 2019 ಬಂದ ನಂತರ 2021 ನಮ್ಮ ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸಿಂದ ಅವನು ಹೊಡೆದು ಬಡೋದು ಓಡಿಸಿರಿ. ಓಡಿಸಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದ ದಂಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೋಡಿ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಲಾಜ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸದಾಗ ಸಿಕ್ಕು ಇದನ್ನಾಗಿದ್ದಾನು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ. ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಜನ ಕೂಡಿಸಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಗೊಡೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಸಂತ ಕರಿಗಾರ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬಂದಾಗಿಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಭಾಳ ನಡೆದೈತಿ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ 2021 ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇವನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇವ್ನು ಹೊಡಿದವಿ ಮಾಡ್ರಿ ಭೀ ಇವ್ನು ಚಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿವ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೋ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾಗ ಹೆಂಜನಟ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ತಾನೋ. ಈ ಸ್ವಾಮೀಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ಸರ್ಕಾರದವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಾಮಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರಬಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬದಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದೆವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರೇನು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೋ? ಬೇರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾರೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ OC ನಂಬರ್ ಹೇಳೋದ, ಮಟಕ ಹೇಳೋದ, ರಾತ್ರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ. ಹಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಮಂದಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಂದಿನ ಬಂದು ಆ ಮಂದಿಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ದುರುಪಯೋಗ, ಮಂದಿನ ಮುಗ್ಧ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡು ಭಾಳ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರತನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದೆವು. ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ರಾತ್ರಿನೇ ಬರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಗಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಊರವ್ರೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇರೂರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ OC ಆಡೋದ, ಅದು ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು
ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನು. ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಬಾರದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಅದು ಏನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ರಾತ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಕ್ಲೆ ಬಂದಾಳಿಗೆ FIR ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಊರಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಊರಾಗಿರ್ರಿ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಗಪ್ಪಿದ್ದು ಇಟ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಚಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಗಪ್ಪಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಭೀ ಈ ರೀತಿ ಹೊಳ್ಳೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗತೈತಿ. ಸ್ವಾಮೀಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರತೈತಿ. ಇವನು ನಮ್ಮ ಊರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೂರರು ಏನಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಕ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರು ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೇನ? ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2021 ಬಡದಾಟ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ಆದ್ರೆ ಭೀ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಚಾಲು ಐತಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮಠದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈಗ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಠದಾಗ ಅದಾವು. ಇದೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿತ್ತೇನ? ನಮ್ಮ ಊರಾಗಿನವ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ರದ. ಆದ್ರೆ ಯಾನ್ ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ ನಡೀತೈತನೋ ಕವಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಂಕರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव.